الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا فضيلة الشيخ محمد قاسم الباقبي رحمهم الله تعالى، وحدثنا فضيلة الشيخ عبد السلام القاسمي وحفظكم الله ورعاكم في الدارين. وحدثنا فضيلة الشيخ عبد الشكور القاسمي وحفظكم الله وأكرمكم في الدارين. قالوا حدثنا فضيلة الشيخ محمد عيسى المنبعي رحمهم الله تعالى، وحدثنا فضيلة الشيخ محمد إبراهيم الجندروري رحمهم الله تعالى، وحدثنا فضيلة الشيخ نصير أحمد خان رحمهم الله تعالى، وحدثنا فضيلة الشيخ عبد الحق العالمي رحمهم الله تعالى، وحدثنا فضيلة الشيخ محمد منظور النعماني رحمهم الله تعالى، وحدثنا فضيلة الشيخ محمد يونس الجنفوري رحمهم الله تعالى، وحدثنا فضيلة الشيخ السيد محمد الرابع الندوي رحمهم الله تعالى، وغيرهم من المحدثين الكرام عن مشايخهم، خصوصا عن فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي، عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتبي، والشيخ العلامة الفقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي، وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي، عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلبي، عن الشاه عبد العزيز الدهلبي، عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ سراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداوي رحمة الله عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربلي عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم متعنا بفيوضهم وعلومهم آمين. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. സുവർണ പരമ്പരകളിലൂടെ മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ സവിധത്തിൽ അവിടെ നിന്നും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അനുഗ്രഹീത മിമ്പറിലേക്ക് നമ്മളുടെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പുണ്യമായ വാചകം കേൾപ്പിക്കുന്നു. അറിയണം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം അതിൻ്റെ നീയത്ത്, ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കലുഷം നന്നാക്കുക, ഉദ്ദേശം വിശാലമാക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. وبه قال أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുളി, ദീൻ ഇസ്ലാം സരളമാണ്, സുന്ദരമാണ്.
ദീനിനോട് ആരെങ്കിലും മൽപ്പിടുത്തം നടത്താൻ പോയാൽ അവൻ തോറ്റുപോകും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ച് പടച്ചവരോട് പാപമോചനം തേടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ നോക്കി. وبه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി പറയും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുളി, എല്ലാ നന്മകളും, പുഞ്ചിരി, നല്ല വാക്ക്, നല്ല പെരുമാറ്റം, മുഴുവൻ നന്മകളും ഉയർന്ന ദാനങ്ങളാണ്. وبه قال عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله. ഫളാലത്ത് ബിൻ ഉബൈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുളി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അടുപ്പിക്കുന്ന നന്മ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദാണ്. وبه قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ആയിഷ സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നിവേദനം. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുളി, കുടുംബബന്ധം റഹിം എന്നത് കാരുണ്യവാനായ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെട്ടതാണ്. അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്നു, ആര് കുടുംബബന്ധത്തെ ചേർക്കുമോ അള്ളാഹുവിനെ അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കും, ആര് കുടുംബബന്ധത്തെ മുറിക്കുമോ പടച്ചവനും അവനെ മുറിച്ച് മാറ്റിക്കളയും. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. وبه قال عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുളി, സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് യാത്രയാവുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൗദിൻ്റെ അരികിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കാത്തു നിൽക്കുന്നതാണ്. സമുദായത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും കാത്തു നിൽക്കും. ജീവിതയാത്രയിലെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്ന കൗസറിൽ നിന്ന് പാനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മളെ അതിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. وبه قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. അബൂ മൂസൽ അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു, ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താണ്? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുളി, നാവിൽ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്നും മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകൽ, ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കൽ. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. وبه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുളി, പകർച്ചവ്യാധി പോലെയുള്ള നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളിലൂടെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. അതിലൂടെ ഷഹാദത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം, രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം റഹ്മാനായ റബ്ബ് നൽകുന്നതാണ്. وبه قال إن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ശക്തമായ പ്രയോഗം, കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല, പശ്ചാത്തപിക്കാത്ത പക്ഷം. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. وبه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുളി, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. വളരെ ലളിതമായ കാര്യം, പക്ഷെ നമ്മളെ വല്ലാതെ പലപ്പോഴും തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന കാര്യം. ഒരു മുഹമ്മദി മനസ്സുണ്ടാക്കിയെടുക്കിൻ, എല്ലാവരും വിജയിക്കണമെന്ന് മോഹിക്കിൻ, ഈമാനിൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله. ആണയിടുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ആണയിടാവൂ. ഇനി ആരെങ്കിലും ന്യായമായ കാര്യത്തിന് ആണയിടുന്നെങ്കിൽ വാപ്പയുടെ പേരിലും മറ്റും ആണയിടരുത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആണയിടുക.
وبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുളി, അള്ളാഹുവിനും മന്ദിരത്തിനും വിശ്വാസമുള്ളവൻ അവൻ്റെ അതിഥിയെ ആദരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഇന്നലെ പറയപ്പെട്ടു, അതിഥികൾ രണ്ട് വിഭാഗം, ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വന്നവർ, രണ്ട് വിളിക്കാതെ വന്നവർ. അതിഥിയെ ആദരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, മുസ്ലിമാകട്ടെ അമുസ്ലിമാകട്ടെ. وبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. അനുഗ്രഹീത റമദാനിനെ പറ്റി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുളി, ആര് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന് രാത്രിയിൽ നമസ്കാരത്തിലായി കഴിച്ചുകൂട്ടുമോ അവൻ്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഷേഖ് സക്കരിയ റഹ്മഹുല്ല പറയുന്നു, മഗ്രിബും ഇശായിൻ്റെയും ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരും മഗ്രിബും ഇശായും അവ്വൽ വഖ്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതായ സ്ത്രീകളും അടിസ്ഥാനപരമായ ലൈലത്തുൽ ഖദർ കരസ്ഥമാക്കിയവരാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. وبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുളി, അള്ളാഹുവിനും മന്ദിരത്തിനും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ അയൽവാസിയെ, മുസ്ലിം അമുസ്ലിം, കുടുംബബന്ധു അല്ലാത്തവർ, ദേഷ്യമുള്ളവർ, സ്നേഹമുള്ളവർ, അതിഥിയെ, അവൻ്റെ അയൽവാസിയെ ആദരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, ബഹുമാനിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇത് നന്മയാണ്, ഉയർന്ന നന്മയാണ്, പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. وبه قال حدثنا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും സത്യവിശ്വാസിയാകാൻ, അതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എന്നെ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാളും മക്കളെക്കാളും മുഴുവൻ മനുഷ്യരെക്കാളും സ്നേഹിക്കണം. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വഴി. ഒന്ന്, നമ്മൾ അധികമായി സലാത്തുകൾ ചൊല്ലിൻ. രണ്ട്, സുന്നത്തുകൾ പാലിക്കൻ. മൂന്ന്, ഹബീബിനെ പറ്റി പറയിൻ, കേൾക്കിൻ, എഴുതിൻ, വായിക്കിൻ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കിൻ. ആദരവായ റസൂലിൻ്റെ സ്മരണയുമായി മഹാന്മാർ കഴിഞ്ഞു. പുസ്തകത്തിന് എന്താണ് ഹെഡിങ് ഇടേണ്ടത്? അവരാകെ കുഴങ്ങി. ഉറക്കത്തിനിടയിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി, ഈ പുസ്തകത്തിന് ഈ പേരിടൻ, ഇസാലത്ത് ഷുക്കൂക്ക്. ഈ ഗ്രന്ഥം ആദരവായ റസൂലിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് കൂടിയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് നബിതങ്ങളുടെ സ്നേഹം നൽകുമാറാകട്ടെ. وبه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമായുടെ മനോഹരമായ വാക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവേ, ഈ പൊന്നുമോന് നീ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണമേ. ദുആയും നടന്നു. മകൻ കൈകാലിട്ടടിച്ച് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. റഈസുൽ മുഫസ്സിരീനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അള്ളാഹു നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത മുഴുവൻ മഹത്തുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നീങ്ങാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. وبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറുപടി, സമ്പന്നത പണത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ടല്ല, സമ്പന്നത മനസ്സിൻ്റെ സമ്പന്നതയാണ്. ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടൽ, എല്ലാവരും നന്നാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കൽ, കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സേവന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തെ സമ്പന്നനായി മാറുന്നതാണ്. وبه قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുബാ മസ്ജിദിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടും വാഹനത്തിലും ചെല്ലുമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പാഠം, കൂട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സന്ദർശിക്കണം. നടന്നുകൊണ്ടും വാഹനത്തിലും നമ്മളുടെ ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ പോകുമായിരുന്നു, അവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു, അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു മഹനീയ വ്യക്തിത്വം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. وبه قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الحمى من فيح جهنم ആദരവായ فابردوها بالماء. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരളി, പനി നരകത്തിൻ്റെ ജ്വാലയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അത് കഠിനമായാൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനെ തണുപ്പിക്കുക. പനി ഇത് നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ വല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ, വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് തൗബ ചെയ്യണം, ചികിത്സിക്കുകയും വേണം. ചന്ദ്രൂർ ഉസ്താദ് നഫറല്ലാഹു മർക്കദഹു പറയുമായി, ഇതൊന്നുമില്ല, അല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും പനി വന്നാൽ അവൻ അഭിമാനിക്കണം, അവൻ്റെ പാപങ്ങളും പൊഴിഞ്ഞു കിട്ടും, അവന് പുതിയ രക്തവും ജീവിതവും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉസ്താദ് മദ്രസയിൽ കവിത എഴുതിയിടുകയുണ്ടായി. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു വന്ന ഉടനെ നടത്തിയ വചനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥ മുഹാജിർ പടച്ചവൻ തടഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്ന്, മുഹാജിരീങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം വർജിക്കൽ. രണ്ട്, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയും മദീന ഹിജറയെ കേൾക്കുമ്പോൾ വായിൽ വെള്ളം നിറയുന്നവരെ നിങ്ങൾ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നോക്കി, നിങ്ങൾക്ക് മുഹാജിരീങ്ങളെ പിന്നിൽ പോയി നിൽക്കാൻ കഴിയും. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരളി, സഹോദരങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് വലിയ പാപമാണ്. അവരുമായി യുദ്ധം നടത്തുന്നത് നിഷേധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കടുത്ത നന്ദികേടാണ്, വലിയ ദുസ്വഭാവമാണ്. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. وبه قال عن حكيم بن حساب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ യാചന നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ വചനം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരോടും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശം കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോഴും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരളുന്നു, ഉയർന്ന കൈ താഴ്ന്ന കൈയിനേക്കാളും മഹത്തരമാണ്. وبه قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരളി, നമുക്കെതിരിൽ വാള് പൊക്കുന്നവൻ, അനാവശ്യമായി ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ, നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവരല്ല. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. وبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. സത്യവിശ്വാസം 70-ൽ പരം ശാഖകളാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈമാനിൻ്റെ 77 ശാഖകൾ ഹക്കീമുൽ ഉമ്മത്ത് ഹദറത്ത് ഥാനവിയുടെ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചെറുത്, അങ്ങേയറ്റം സുപ്രധാനമായ ഗ്രന്ഥം. അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. وبه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വചനം സാധുവായ നമ്മളുടെ ഒരു സഹോദരൻ പാരായണം ചെയ്തു. പാപത്തുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനാഥർക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ വിധവകൾക്ക് വേണ്ടിയും അധ്വാനിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവരെ പോലെയാണ്. ഈ മദ്രസയുടെ വാർഷിക പതിപ്പ് സന്ദേശം വാർഷിക പതിപ്പിൽ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനമായും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സുഹൈൽ മൗലവി എഴുതിയ അവസാനത്തെ ലേഖനം വായിക്കണം. ഈ മദ്രസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനാഥർക്കും മഹദികൾക്കും അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നൊരു വഴി അള്ളാഹു തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സഹിക്കും. وبه قال عن أنس رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വയോധികനായ മുത്തഅല്ലിം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇതേ മാർഗത്തിലോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. 2 വർഷം അദ്ദേഹം രാപകൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിയുകയുണ്ടായി. സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും മദ്രസയുടെ നിയമം പറയുകയാണ്, മദ്രസയുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും ആ മനുഷ്യൻ കൈയിട്ടിട്ടില്ല. സുഹൈൽ ഉസ്താദിന് മുറിയിലാണ് താമസം. എല്ലാ പ്രശ്നവും അവിടെയാണ്. ഒന്നിലും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. പാഠങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുമാങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ സ്വാഗതം. അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ മനസ്സ് തേങ്ങുകയാണ്, പടച്ചവന് ഇനി നമുക്ക്
ഒരു മുസ്തഫ സാഹിബിനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കും കുറിക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദീർഘശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവേ, ജീവിതമെന്നാൽ പരലോകം തന്നെയാണ്. ഈ ലോകത്ത് ജീവിതം ഉദിക്കുന്നു, അസ്തമിക്കുന്നു, ജീവിതം പെട്ടെന്ന് മാറി മറിയുന്നു. യഥാർത്ഥ ജീവിതം പരലോകമാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, അവസാനത്തെ ഹദീസ് പാരായണം ചെയ്യുന്നു. ഈ സഹോദരങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഹദീസിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു, അവസാനത്തെ ഹദീസ് മുത്തമിടുകയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഇതിൽ പറയുന്ന ദിക്ർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചെല്ലും, ജീവിതകാലം മുഴുവനും ചെല്ലും. അള്ളാഹു മരിക്കുമ്പോഴും ചെല്ലാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بر والعادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي سرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. മാഷാ അല്ലാഹ്. അവസാനിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഏതാനും വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യും. ചെറിയ ദുആയായിരിക്കും. സഹോദരങ്ങളെ, മുബാറക്കായ ദുആയാണ്. നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഈ കൂട്ട ദുആയുടെ ഒരു മര്യാദ പഠിക്കണം. നമ്മൾ ആമീൻ ആമീൻ പറയലില്ല. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണം. ഇപ്പോൾ എനിക്കാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും കഠിന രോഗമുണ്ട്, നമ്മൾ ആ രോഗം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഓർമ്മ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ചുപ്പനെ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിയ്യത്ത് ചെയ്യും. സഹോദരങ്ങളെ, ആദരവായ റസൂലിൻ്റെ ഹദീസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? വശ്യമാണോ, മനോഹരമാണോ? നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാൻ, നമ്മൾ അമൽ ചെയ്യാൻ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅ്മാലിനാ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാർ, ജീവിത മൈതാനിയിലെ കൂട്ടുകാരായ പ്രിയ മുതഅല്ലിമിൻ സുഹൃത്തുക്കൾ, മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും സത്യത്തിൻ്റെയും വഴിയിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുന്നതിന് പുണ്യമായ സഹീഹ് ബുഖാരിയുടെ ഖത്മിനെ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലേക്ക് അണിചേർക്കപ്പെട്ട അല്ലാഹു കുമാറാകട്ടെ. അതിന് ഏറ്റവും നിദാനമായ ചില അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രിയ ഉസ്താദുമാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില ഹദീസുകളിലൂടെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇവിടെ വായിക്കപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ പദങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയതാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഹദീസിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ഉണർത്തുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. കലിമത്താനി ഖഫീഫത്താൻ, രണ്ട് കലിമത്തുകളെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു. ആ രണ്ട് കലിമത്തുകളുടെയും അതിൻ്റെ ആഴമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പദങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണമോ അതിൻ്റെ
പ്രായോഗികതയോ ഒന്നും തന്നെ ആർക്കും ഒരു ഭാരമാകുന്ന രീതിയിലല്ല. മറിച്ച് ആ പദങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയോഗങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതൊരു നിയന്താവിലൂടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സൃഷ്ടാവിലൂടെയാണോ ലോകത്തെ ഈ പരമ്പര ആരംഭിക്കപ്പെടുന്നതിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിച്ച മാർഗം, അത് മുഖറബായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ തുടങ്ങി തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെയും ചേർക്കപ്പെടുകയും തങ്ങളിൽ നിന്നും ഇമാമന ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി മുതൽ തുടങ്ങിയുള്ള സനദിൻ്റെ പരമ്പരയാണ് പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ ആദ്യമായി വായിച്ചു വെച്ചത്. ഇടയിലൊരു വാക്ക് ചേർത്ത് പോകുന്നു. ഞാൻ ഈ മദ്രസയുമായുള്ള എൻ്റെ ബന്ധവും സാഹചര്യങ്ങളുമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ മദ്രസയുമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ദീനിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണമായും ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രിയ ഉസ്താദ് തന്നെ നിറവേറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് സഹീഹ് ബുഖാരിയുടെ ശുയൂഖത്ത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു യോഗ്യത തീർച്ചയായും എന്നിൽ ഞാൻ ദർശിക്കുന്നില്ല എന്നതും അതിലൊരു കാരണമാണ്. പ്രിയ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഹഖ് അൽ-അഅ്ലമി ഉസ്താദ് അവറുകൾ സഹീഹ് ബുഖാരിയുടെ അവസാനത്തെ ഹദീസ് വായിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹു മഹാനവറുകളുടെയും പ്രിയ മശായിഖന്മാരുടെ എല്ലാം കബറിടങ്ങളെ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളായി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആ സന്ദർഭം മാത്രമാണ് സഹീഹ് ബുഖാരിയുമായിട്ട് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണവുമായി എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത്. ഏകദേശം 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അയവിറക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അതുമായി പിന്നീട് യാതൊരു ബന്ധങ്ങളുമില്ലാതെ നിലയിൽ നിന്ന് ജീവിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയിൽ കൂടിയിട്ട് തികച്ചും അതിന് യോഗ്യതയും അതിൻ്റെ അർഹതയും അതിൻ്റെ ശുയൂഹിയത്തും ഉസ്താദായ സ്നേഹിതനായ പ്രിയ ആത്മീയ കൂട്ടുകാരനാകുന്ന അബ്ദുൽ ഉസ്താദ് തന്നെയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഷെയ്ഖിയത്ത് ഉസ്താദിലേക്ക് മാത്രമേ ചേർത്ത് പറയാവൂ എന്ന വിനീതമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയും കൂടി ഈ വാക്കുകളുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളുടെ ഈ സംഗമത്തെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. തങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട പിന്നോമന കൂട്ടുകാരോട് ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, രാജ്യം ദാഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഹദീസിൻ്റെതായ വാക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തൊന്നു മാത്രമല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യ മനസ്സുകളും ഒരു ഭീകരതയുടെയോ തീവ്രതയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമത്തിൻ്റെയോ അനീതിയുടെയോ കൊള്ളയുടെയോ കൊലയുടെയോ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലകളെ മുഴുവനും കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വളരെ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ മാന്യതകളെല്ലാം പിച്ചു ചീന്താനത്തിനും നീതിക്കും പ്പെടുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള ഒരു ഉപദേശവും കൂടിയാണ് നാം കേൾക്കുന്ന ഇൽമുകൾ. സ്വാഭാവികമായും ആ ഇൽമിനെ ഒരു ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും ആദരവോടുകൂടിയും അതിനെ കേൾക്കുകയും അത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കുകയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ ഇൽമിനോടുള്ള കടമ നിറവേറ്റിയവനായി തീരുമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ, മഹാനായ ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹിയെ പോലെയുള്ളവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇൽമിനോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും അത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയമാണ്. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ആ കാര്യങ്ങളുമായുള്ള പ്രാവർത്തികമായ മേഖലകളിൽ, നമ്മുടെ ജീവിത മേഖലകളിൽ അതിനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ലോകത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപാധി എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും ഇന്ന് ലോകം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന
അല്ലെങ്കിൽ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ്. ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൽമിൻ്റെ അധികാരോടും ചേർത്ത് പറയപ്പെട്ടു പോയാൽ പോലും അവരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെതായ മേഖലകളിൽ നിന്നും പ്രാവർത്തിക മേഖലകളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മൈനസിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോയിലാണോ എന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ കൂട്ടുകാരോട്, ഈ പരമ്പരയിലേക്ക് അണിചേർന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ്, തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, തൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, തൻ്റെ ഇൽമി മേഖലകളിൽ, തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതു വഴിയെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊള്ളിൻ, ഏതു വഴിയിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്താലും ശരി, ആ യാത്രയിൽ ഈ ഇൽമിനെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രകടമാക്കി കാണിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ ഖുദാന ഖാസ്ത, അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ, നിന്ദിതയുടെയും നിസ്സാരതയുടെയും പടുകുഴിയിലേക്കായിരിക്കും ആ ചുവടുകളുടെ ആരംഭമെന്നുള്ള അപകടകരമായ കാര്യം കൂടി ഉണർത്തിപ്പോവുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൽമ നൽകപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഖൈരിയത്തിനെ നൽകപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, ആ ഖൈരിയത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വ്യതിചരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കച്ചവടക്കാരനാകാം, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതായ IAS-കാരനാകാം, IPS-കാരനാകാം, സമൂഹത്തിൻ്റെ നായകന്മാരാകാം, രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകാം. ആ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പഠിച്ച ഈ ഇൽമിൻ്റെ പ്രകടമായ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണത്തക്ക നിലയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇൽമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വഴികളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി. മൻ അമില സാലിഹൻ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ ഈ വിഷയം വളരെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സലാഹിയത്തിന്റെ മുഴുവൻ അമലുകളും പ്രേരിപ്പിക്കലല്ല, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലല്ല, മറിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകടമായ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാൾ വലിയൊരു തബ്ലീഗ് ലോകത്താർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന, ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനവും അന്തസ്സും അത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമായാൽ അല്ലാഹ് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. മാലാഖമാരുടെ ചിറകുകളിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാരമെന്ന് ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി. തങ്ങളുടെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാഖമാരുടെ ചിറകുകളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സഞ്ചാരമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഞാനും നിങ്ങളും പഠിച്ച ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തന മേഖലകളിലൂടെ ഇതിനെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയും. ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഇൽമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട വഴിയിലേക്ക് ആരംഭം കുറിക്കേണ്ടത്. സ്വന്തമായ അമലിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ അമലിനെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ ളുഹർ നമസ്കാരത്തിന് സഫ് കെട്ടും, അണികേറും. ആ സഫിൽ ഒരു നിലയിൽ, ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ നിൽക്കാനുള്ള വിടവുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സഫിൽ കയറി നിന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുറകിൽ നിന്നൊരാളെ കയറി നിൽക്കാനുള്ള അനുവാദം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുമുള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യമായി ആ വിടവ് തീർക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അതിനുശേഷമാണ് എൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആളിനെ അതിനെ വിളിച്ച് അതിനെ ഉപദേശിക്കാൻ. ഇബാദത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ, ഇൽമിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഭിപ്രായമുള്ളത്. ബാക്കി ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ദുന്യവിയായ ആവശ്യത്തിൻ്റെയും സാമ്പത്തികമായ രംഗങ്ങളുടെയും എല്ലാം കഥയിൽ ആ മേഖലകളിൽ അവർ അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ഈഥാറാണ്. സ്വന്തം ആവശ്യമുള്ളതിനോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക എന്ന് പറയുന്ന ഈഥാർ, ആ ഭാഗത്താണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ എളിയ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ച് കൂടലിന്, ലോക സമാധാനത്തിന് കാരണമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ റസൂലുള്ളാഹ്, അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ റസൂലുള്ളാഹ്,
أشهد أن محمدا رسول الله. على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. نحن عبادك الضعفاء الفقراء المساكين، فاغفر لنا جميع ذنوبنا يا غافر المذنبين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا وسائر المؤمنين والمؤمنات مغفرة من عندك يا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا إنا نبت إليك وإنا من المسلمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين المتقين المخلصين الفائزين برضا الله. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. من كل بر والسلامة من كل إثم. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا أديته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها وأصلحتها يا رب العالمين. اللهم أيدنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وارزقنا الاستقامة في الدين يا رب العالمين. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. ربنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وكف أيدي الكافرين والمنافقين والظالمين والحاسدين والفاسدين والساحرين عنا يا خفي الألطاف. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. റഹ്മാനായ അല്ലാഹുവേ,
കരുണയുള്ളവനും ഔദാര്യവാനുമായ അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ നാഥ. ഈ ദീനീ സ്ഥാപനത്തെ നീ കബൂലാക്കണമേ നാഥ. ഇതിന് കാരണക്കാരായവരെ നീ കബൂലാക്കണമേ നാഥ. ഇതിൻ്റെ സഹായികളെ നീ കബൂലാക്കണമേ നാഥ. ഇതിലെ ഉസ്താദുമാരെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ നാഥ. ഇതിലെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണമേ നാഥ. ഇതിൻ്റെ ഖാദിമീങ്ങളായ മദ്രസയുടെ മുഴുവൻ പരിപാലകരെയും നീ സ്വീകരിക്കണമേ നാഥ. ആരെല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് നീ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ. ആരെല്ലാം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ സ്ഥാപനത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നു, അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറുകൾ ബറക്കത്തുകൾ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണമേ നാഥ. ആരെല്ലാം വിയോജിപ്പോടുകൂടി ഈ സ്ഥാപനത്തെ ദർശിക്കുന്നു, അവർക്കെല്ലാം സത്യത്തിൻ്റെ, സമാധാനത്തിൻ്റെ, നീതിയുടെ വഴിയിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സുകളെ നീ അടുപ്പിക്കണമേ നാഥ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വഴിയിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തണമേ നാഥ. അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിത് അഖ്ദാമന ഫീ തഅല്ലുമി ദീനിക്കൽ ഖദീം വഫീ തഫഹുമി ദീനിക്കൽ ഖദീം വഫീ ഖിദ്മത്തി ദീനിക്കൽ ഖദീം. നിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഖിദ്മത്തിലായി അവസാന നിമിഷം വരെയും കഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ഈമാനിക ആരോഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ പരമ്പരകൾക്ക് നീ നൽകണമേ നാഥ. ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞ ഖബറുകളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർക്ക്, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക്, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാദികൾക്ക്, മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണമേ നാഥ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഖബറിടങ്ങളെ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളായി കൊടുക്കണമേ നാഥ. റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബൗനാ സിഗാറാ. ചെറുപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരിരുവരോടും നീ കരുണ കാണിക്കണമേ നാഥ. അവരിൽ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടി ഖബറുകൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് സ്വർഗീയ അനുഭൂതികൾ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമേ നാഥ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്ക്, പിതാക്കന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നിന്റെ ഇബാദത്തിലായി നൽകണമേ നാഥ. അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഭവനത്തിനോട് ഓരം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന പ്രിയ പിതാവിനും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ നാഥ. അല്ലാഹുവേ, കുഞ്ഞു മക്കളെയും അല്ലാഹുവേ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗീയ മക്കളായി ആനയിച്ചു കൊടുക്കണമേ നാഥ. അങ്ങ് വിദൂരത്താണെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ റമളാനുമായി നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിലേക്കും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ പ്രകാശം നീ എത്തിക്കണമേ നാഥ. അല്ലാഹുവേ, മുഴുവൻ ഉമ്മമാർക്കും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമേ നാഥ. മുഴുവൻ പിതാക്കന്മാർക്കും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമേ നാഥ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ സംഗമത്തെ ലോക സമാധാനത്തിന് കാരണമായി നീ സ്വീകരിക്കണമേ നാഥ. അല്ലാഹുവേ, ലോകം ദാഹിക്കുകയാണല്ലോ നാഥ. ഓരോ വ്യക്തികളും അല്ലാഹുവേ ഭീകരതയുടെ, തീവ്രതയുടെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണല്ലോ നാഥ. ഭരണ ഭീകരത കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാണല്ലോ നാഥ. സമാധാനം നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമല്ലാതെ മറ്റാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകടമായിരിക്കുകയാണല്ലോ നാഥ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ തന്നെയും അല്ലാഹുവേ, അതിൻ്റെ വിശിഷ്ടമായ പ്രത്യേകമായ നിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന നീ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുന്ന ഭരണ ഭീകരത ഇന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവനും കടന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണല്ലോ നാഥ. രാജ്യത്തെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ നാഥ. സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വീടുകളിലും അല്ലാഹുവേ ഭീകരതയുടെ അടവുകൾ, ഭീകരതയുടെ തീവ്രതായ മുഖങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ മത തീവ്രതയും ഭീകരവാദവും വളരെ വ്യാപകമായ നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ മാനുഷികമായ മൂല്യങ്ങളെ കാർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് പിഞ്ചോമന മക്കളുടെ മാറിടങ്ങളിലേക്ക് നിഷ്ഠൂരമായ നിലയിലുള്ളതായ കൂരമ്പുകൾ തറച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഇന്ന് ലോകത്ത് താണ്ഡവമാടുന്ന ഭീകരതയിൽ നിന്നും ലോകത്തിന് നീ രക്ഷ നൽകണമേ, മനുഷ്യർക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണമെന്ന്. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുവാൻ, മാനുഷികമായ സൗഹാർദ്ദം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആരെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ കരങ്ങൾക്ക് നീ ശക്തി പകരണമെന്ന്. ഭീകരവാദികൾ അവരെ ഉന്നം വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. അവരാരായിരുന്നാലും മനുഷ്യസ്നേഹികളായ മുഴുവൻ ആൾക്കാരുടെയും ജീവനും സമ്പത്തും അഭിമാനവും നീ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന്. അതിനെ തകർക്കാൻ മുതിർന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് നീ സൽബുദ്ധി കൊടുക്കണമെന്ന്, സന്മനസ് കൊടുക്കണമെന്ന്. സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് അവരുടെ കരങ്ങളെയും നീ അടുപ്പിക്കണമെന്ന്. സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നീ ചേർക്കണമെന്ന്. അതുവഴിയായി ലോകത്തും രാജ്യത്തും നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വീടുകളിലും സമാധാനത്തിൻ്റെ, ശാന്തിയുടെ,
സത്യത്തിൻ്റെ നീതിയുടെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന്. അതിന് കാരണമായി പുണ്യ റമദാനിനെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നതിനായി, അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഈ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ അല്ലാഹുവേ ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ, തങ്ങളുടെ അമലുകളുടെ, തൻ്റെ സാലിഹായ അമലുകളുടെ എല്ലാം ശേഷം ലോകത്തും രാജ്യത്തും സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓർത്ത് ദുആ ചെയ്യാൻ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണമെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ ഈ സംഗമം അതിന് കാരണമായി നീ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. ഹിദായത്തിനെ നീ ആമാക്കണമെന്ന്. ലോകത്ത് സത്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും വഴിയിലേക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെയും നീ അടുപ്പിക്കണമെന്ന്. അതിനുവേണ്ടി നടക്കുന്ന മുഴുവൻ പരിശ്രമങ്ങളെയും നീ കബൂലാക്കണമെന്ന്. അല്ലാഹുവേ, നിൻ്റെ ഔദാര്യത്തിൻ്റെ പേരിലും കരുണയുടെ പേരിലും ആരെല്ലാം ഞങ്ങളോട് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, പ്രത്യേകിച്ചും മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ഉമ്മമാർ, പിതാക്കന്മാർ, സഹോദരങ്ങൾ, ആലിമീങ്ങൾ, കൂട്ടുകാർ അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാഥ. പലരുടെയും പേരുകളും അവസ്ഥകളുമെല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണ് നാഥ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഖുദ്റത്ത് കൊണ്ട്, പുണ്യമായ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണമേ നാഥ. ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണമേ നാഥ. ഈ ദീനീ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓരോ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെയും, എല്ലാ ഓരോ ഉസ്താദുമാരെയും, ഈ മദ്രസയുടെ പരിപാലകരായ സേവകന്മാരായ മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും, പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ സാഹിബിനെയും, ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉസ്താദുമാരായി ആരെല്ലാം, ഞങ്ങളുടെ മശായിഖുകളായി ആരെല്ലാം നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയോ, പ്രത്യേകിച്ചും സമീപ കാലഘട്ടമായി ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ തന്നെ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ഖാസിം ഉസ്താദിനും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ. ആ ഖബറിലേക്കും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ പ്രകാശം നീ എത്തിക്കണമെന്ന്. മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്കും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ പ്രകാശം നീ എത്തിക്കണമെന്ന്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സഫലീകരിച്ചു തരണമേന്ന്. ഞങ്ങളുടെ ദുന്യവിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ നീ പരിഹരിച്ചു തരണമേന്ന്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സലാഹിയത്തിൻ്റെ, തഖ്വയുടെ, ഇഖ്ലാസിൻ്റെ, ഈമാനിൻ്റെ വഴിയിൽ നീ ഉറപ്പിക്കണമേന്ന്. ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചും ഇന്നമാ അംവാലുക്കും വ ഔലാദുക്കും ഫിത്ന എന്ന് പറയുന്ന ഫിത്നയുടെ മുഖത്താണോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണെന്ന്. ആ മുഖത്ത് നിന്നും ഇന്നമാ അംവാലുക്കും വ ഔലാദുക്കും സീന, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അലങ്കാരമാണ് എന്ന് പറയുന്ന വഴിയിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തിക്കണമേ നാഥ. ഉമ്മമാർ നെഞ്ചു കീറുകയാണ് നാഥ, പിതാക്കന്മാർ മാറത്തടിച്ച് കരയുകയാണ് നാഥ. മക്കളുടെ ഭാവിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം മക്കളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും ആയുധത്തിൻ്റെതായ പ്രഹരമേറ്റ് മരിച്ചു വീഴുന്ന ഉമ്മമാരുടെ, പിതാക്കന്മാരുടെ സാഹചര്യം ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ദർശിക്കപ്പെടുകയാണ്. സലാഹിയത്തിന്റെ, തഖ്വയുടെ, ഇഖ്ലാസിന്റെ, ഈമാനിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളെയും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നീ അണിഞ്ഞേർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതൻ ഉസ്താദ് ഷരീഫ് മൗലവികൾക്കും നീ ശിഫ കൊടുക്കണമേ. മറ്റേതെല്ലാം ഉസ്താദുമാർ, മറ്റേതെല്ലാം മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, സാധാരണക്കാർ, ഈ ദീനിൻ്റെതായ സഹായികൾ, ദീനിൻ്റെതായ മേഖലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും, സ്നേഹിതന്മാർക്കും, കൂട്ടുകാർക്കും, ഇൽമിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും അല്ലാഹുവേ നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണമേ, ആഫിയത്ത് നൽകണമേ. ആരുടെ എല്ലാം പേരുകൾ പറയപ്പെട്ടോ, തീർച്ചയായും അതിനേക്കാൾ യോഗ്യരായ നിലയിൽ ആരെല്ലാം പറയപ്പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും നീ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണമെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന നാഥ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായവനാണ് നാഥ. നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ. അല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ. നിഅബദാനി വശിഫാഇഹാ
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. അബ്ദുസലാം ഉസ്താദ് ഖാസിമി അൽ ഹസൻ ഉലമ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്, വലിയൊരു ത്യാഗത്തിന് പരിശ്രമത്തിനാണ് അല്ലാഹു തആല ഹസനിയ മദ്രസയുടെ